اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ محفوظ ہوں گے۔ دوستو، تمام احباب محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ میرا نام عمران بٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب آفیشیل چینل۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے جو موجودہ انڈیا کے حالات کرونا وائرس کے حوالے سے چل رہے ہیں، اور اس موقع پر پاکستان سے ایدی فاؤنڈیشن نے انڈیا کو ایک خط لکھا ایمبولینس سروس اور مدد کے لیے۔ تو اس پر بہت سے دوست جو ہیں ان کو اعتراض بھی تھا کہ انڈیا نے مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ رکھا ہوا ہے، یا اب بھی جو حالات، ان حالات میں بھی انڈیا پاکستان کے ساتھ اپنی دشمنی نکال رہا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کو بالکل بھی ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو دوستو، جو حالات ہیں، اسلام ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے انڈیا کی اس وقت، اس میں بہت حد تک ذمہ دار ہیں انڈین خود، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا کہ 5 اگست 2019 کو انہوں نے کشمیر کو ایک جیل بنا دیا۔ تو اس وقت جو پوری دنیا تھی وہ یہی کہتی تھی کہ کیا ہوا، یہ جیل کیسی ہوتی ہے، لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے۔ تو قدرت نے پوری دنیا کو یہ دکھایا کہ لاک ڈاؤن کس کو کہتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں کن مسائل اور حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد کرونا پوری دنیا میں پھیلا، اور اس وقت جو انڈیا کے حالات چل رہے ہیں اس کی صورتحال یہ ہے کہ جیسا کہ پہلی لہر کے دوران اٹلی میں ہوا تھا، اس سے بھی بدتر حالات ہیں۔ لوگوں کو جلانے اور دفنانے کے لیے ان کے پاس جگہ کم پڑ گئی ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 2 لاکھ افراد اس وقت تک لقمہ اجل بن چکے ہیں، لیکن یہ فگر جو ہیں یہ بالکل حقائق کے منافی ہیں۔ وہاں پر اس سے زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے بڑے پیمانے پر، اور آنے والے دنوں میں انڈیا جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے متاثر ملک ہوگا کرونا کے حوالے سے۔ جو صورتحال ہے اس موقع پر انڈیا کے جو آقا تھے، جنہیں خوش کرنے کے لیے وہ پاکستان اور کشمیر ان میں اپنے مظالم کو وقتاً فوقتاً تقویت دے رہا تھا اور ان پر کام کر رہا تھا، انہوں نے بالکل اس موقع پر اس کو تنہا چھوڑا اور ان کا بالکل ساتھ نہیں دیا، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ایسے موقع پر اسلامی ممالک جو ہیں انہوں نے انسانیت کی خاطر، جو کہ اسلام کا درس بھی ہے، تو اس کو اپناتے ہوئے انڈیا کی مدد کا فیصلہ کیا۔ سعودی عرب سے آکسیجن وافر مقدار میں وہاں پر پہنچائی گئی۔ اب جو وہاں پر صورتحال ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں جو وقتی طور کہہ لیں یا ان کی مدد کرنے پر انسانی ہمدردیاں جو ہیں وہ اجاگر ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی جو ریاست ہے ان کی اتر پردیش، جو رقبے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کا 6واں بڑا ملک بن سکتا ہے یہ ایک ریاست، اور یہ ریاست، اس میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ ہراساں کیا جاتا ہے کیونکہ مسلمانوں کی زیادہ آبادی بھی اسی ریاست میں ہے۔ علی گڑھ جہاں سے تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تھا وہ بھی یہی ہے، دیوبند اور بریلی شریف بھی اسی ریاست میں واقع ہے۔ تو بھارتی جو ہیں وہ اس وقت مسلمانوں کے پوری طرح سے شکر گزار ہوئے ہیں۔ عوام جو ہے وہ اپنی حکومت کے خلاف ہے، اور مسلمانوں کے جو ملک ہیں جیسے کہ پاکستان، سعودی عربیہ اور UAE وغیرہ، ان کے ساتھ ان کا مکمل جو ہے وہ ہمدردی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر ہمارے دشمنی کرنے کے باوجود بھی ہماری مدد کی۔ انڈیا سے شاید کوئی شاعر ہے یا انڈین عوام کی طرف سے آج کل یہ ایک پوئٹری ہے جو کہ بہت زیادہ پڑھنے میں اور سننے میں آ رہی ہے: بھارت میں مدینے کی ہوا آئی ہے، آکسیجن نہیں آئی شفا آئی ہے۔ یعنی سعودی عرب کی طرف سے جو آکسیجن فراہم کی گئی اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ بھارت میں مدینے کی ہوا آئی ہے، آکسیجن نہیں آئی شفا آئی ہے۔ اندھ بھگتوں کو یہی سن کے حیا آئی ہے کہ ہند والوں پہ سعودی کو دیا آئی ہے۔ وہ جو اسلام کو بدنام کیا کرتے تھے ان کی خاطر ہی یہ سوغات وفا آئی ہے۔ جس کی ہر بوند میں ہے نام خدا کی رونق، آکسیجن لیے مکے سے صبا آئی ہے۔
सांस लेते रहो अब और भी जीना है तुम्हें, शहर अक़दस से यहाँ ऐसी अता आई है। कुंभ के मेले से आया जो कोरोना का मरीज़, उससे कह दो कि मदीने से दवा आई है। नफ़रतें बांटने वालों के लिए भी अज़हर, आब ज़मज़म से नहाकर ये हवा आई है। तो ये जो सूरत हाल, हम जो सलूक इस वक्त इंडिया के साथ कर रहे हैं, इसका मुकम्मल दरस जो है वो हमें हमारा इस्लाम देता है। इस्लाम इंसानियत का दरस देता है। और पाकिस्तान में जिन लोगों को एतराज़ है इस बात पर कि पाकिस्तान ने उनकी मदद क्यों की, तो आज पूरी दुनिया ये चीख चीख कर कह रही है कि एक ऐसा मुल्क जिसके साथ हमेशा ऐसा सलूक रवा रखा गया जिसका वो हकदार नहीं था, उस मुल्क ने एक बार फिर इंसानियत का साथ देते हुए, और हमने बिल्कुल वही किया जो हमें हमारा इस्लाम सिखाता है। जो सूरत हाल इन्होंने कश्मीर में पैदा की थी, वही सूरत हाल अल्लाह पाक ने इस वक्त पूरी दुनिया पर गालिब कर दिया है। और पूरी दुनिया में लॉकडाउन है और पूरी दुनिया इस वक्त एक जेल की शक्ल में मुंतकिल हो चुकी है। हमें चाहिए कि हम कश्मीरियों की आवाज़ बने, और पाकिस्तान हर मौके पर कश्मीरियों की आवाज़ बनता है। अगर ऐसा ना होता तो इस वक्त जो बैक डोर मुज़ाकरात के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है या राब्ते किए जा रहे हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने ये कहकर इनकार कर दिया है कि जब तक आप कश्मीर को उसकी पुरानी वाली सूरत हाल पर बहाल नहीं करते, पाकिस्तान किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईदी फाउंडेशन की तरफ से ख़त गया, तो दोस्तों ईदी फाउंडेशन एशिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस उनके पास है, और वो इंसानियत की, मुसलमानों की नहीं, इंसानियत की खिदमत के लिए ये फ़ाउंडेशन ईदी साहब ने बनाई थी। और उसका हक़ भी यही बनता था कि भरपूर जहाँ पर भी किसी किस्म का कोई मसला बनता है तो उसके साथ तावन किया जाए, चाहे वो हिंदू हों, काफ़िर हों, सिख, ईसाई या मुसलमान। तो ये इंसानियत के नाम पर बनाई गई फ़ाउंडेशन है। बुरे वक्त में इस्लाम हमें दुश्मन के साथ भी अच्छा सलूक करने की तलकीन करता है, और हमने वही किया जो हमारे दीन का हमें दरस था। उनकी अपनी एक रवश है और वो इस दौरान भी बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान में अभी पहले कुछ दिन जो सरीना होटल का धमाका है, उसके ताने बाने जो हैं वो इंडिया से मिल रहे हैं। इस सूरत हाल में भी उनको बिल्कुल अकल नहीं आ रही। हुकूमती सतह पर वो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, लेकिन कुदरत ने उनको दिखाया कि तुम जो कश्मीरियों पर और वहाँ पर मुसलमानों के जो मजहबी इत्तेमाद हैं उन पर पाबंदी लगाओगे, और अपने जो मजहबी इत्तेमाद हैं, यानी कि उन्होंने कुंभ का मेला जो अभी कुछ दिन पहले इनकाद पजीर हुआ, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी तबाही मची है, तो ये उनको सवालिया निशान है उनके अपने धर्म पर या उनके मज़हब पर कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या उनकी सूरत हाल है इस वक्त। वो बेकस और लाचार हो चुके हैं, और बहुत से जो हिंदू हैं उन्हें आप देख भी सकते हैं कि वो इस वक्त इस्लाम ज़िंदाबाद और मुसलमान ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और उनको इनका जो पूरा फोकस है वो इस वक्त इस्लाम पर है कि यही वो मज़हब है और यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारी मदद की है और यही हमें इससे बचा सकते हैं। अपनी हुकूमत के वो बिल्कुल ख़िलाफ़ हो चुके हैं, और मोदी को इस वक्त कातल मोदी और इस तरह के अलकाब जो कि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बने हुए हैं उनसे पुकारा जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने बेहतरीन स्ट्रेटजी अपनाते हुए आलमी दुनिया में भी और जहाँ तक मुमकिन था उन्होंने अपने हालात पर भी कंट्रोल रखा, और उनकी मदद करके ये साबित कर दिया कि हम अपने यहाँ खुद मुख्तार हैं और हम इस इंसानियत की बका चाहते हैं। हम जंग और दुश्मनी पर मबनी जो हमारे रवायात बनाई गई हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अपने मज़हब पर अमल पैरा करते हुए इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। जिनको एतराज़ है वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम का दरस यही है और हमें सबसे पहले इस्लाम के दरस पर चलना है। उसके बाद जो जंगें और जो दुश्मनियाँ हैं वो निकाली जाएंगी। इंडिया की कश्मीर के हवाले से जो भी सूरत हाल है वो इंशाल्लाह अनकरीब डाइवर्ट होगी, और कुदरत ने उनको इस दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो इंडिया जो है कश्मीर को उसी 5 अगस्त वाली सूरत हाल पर वापस लाए।
تبھی جا کر انشاءاللہ ان کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔